you. So we are going through the chapter called aldehyde ketones and carboxylic acid as a crash course. Can you hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಭವಿಷ್ಯದವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. So we will go through the glands. Aldehyde ketones glands logo. Carbonyl group. C double bond O is a carbonyl group, and this carbonyl carbon is sp2 hybridized. Okay, and this carbonyl carbon is polar in nature. Why? Because you know that this carbon containing double bond, okay, this oxygen is partially negative and this partially positive. As a result, they will show the polar characteristic. Carbonyl carbon is electrophilic in nature, where in the same molecule carbonyl oxygen is nucleophilic in nature. Or carbonyl carbon is Lewis acid and carbonyl oxygen is a Lewis base. So idರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು Lewis acid, ಯಾವುದು Lewis base ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay. So next properties, physical property, boiling point. As usual, you studied about boiling point of organic compounds. Alcohols are having a maximum boiling point compared to carbonyls, and ethers having less than that, and hydrocarbons are very, very less. Why? Because in case of hydrocarbons, there is no intermolecular hydrogen bonding. Maybe it is due to a little bit intermolecular attraction may be there due to some polarity, but it does. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ sir. Hello? Hello? Okay. Can you hear me now? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, ಮಕ್ಕಳೇ? sir. Yes, sir. Okay. So ಇಲ್ಲಿ solubility ಆಯಿತು. Chemical property, reactivity of aldehydes are a little bit more compared to ketones, because if you just consider the structure of ketone, R1, sorry, ಕಾಣಲ್ಲ, R1 C double bond O R2, that is ketones. There are two bulky groups surrounding this carbonyl. C double bond ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ CH3 ಅಥವಾ R, if you are taking R, CH double bond O, at least one is a small hydrogen. As a result, the reactivity of aldehydes are a little bit more compared to that of ketones. See, if you are considering the ethyl 3 carbon ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ C6H5 COCH3 acetophenone ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ C2H5O C6H5, number of carbon is increases here, even though it is a benzene ring. This is also benzene ring. When you are comparing to this molecule, it's having highest aliphatic. Aromatically ಇದಕ್ಕೆ COCH3 ಇದ್ರೆ little bit less, and C2H5 number of carbon increase ಆದರೆ ಅದು chemical property ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Because ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ carbonyl carbon in carbon's characteristic, what is the oxygen's characteristic in carbonyl carbon. Okay. Okay. Undergoes the condensation with the derivative of ammonia, NH2Z.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ NH2 Z ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ OH ಸಮಟೈಮ್ C6H5 NH2 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NZ. Okay, semi-carbazide, semi-carbazole, all these things reactions, 2,4-dinitrophenylhydrazine. See this type of derivatives, it undergoes condensation process. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರನ್ನ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರನ್ನ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2,4-dinitrophenylhydrazine ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೆಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, CH3CO group containing carbonyls produce haloform with excess of halogen presence of alkali. ಅಥವಾ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ CH3CO ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಆಲ್ಡೋಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ಡೋಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಆಲ್ಡೋಲ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಡೋಲ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಆಲ್ಡೋ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಬೆನ್ಜಾಯಿನ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ತುಂಬ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಸೋಮ್ ಈಥೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಾರಿ aldehyde with Grignard reagent. Formaldehyde gives primary alcohol. Grignard reagent ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ formaldehyde primary alcohol ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Other aldehydes gives a secondary alcohol. So when you are treating with Grignard reagent with formaldehyde, primary alcohol, for other alcohols it is a secondary alcohol. If you are reducing or aldehyde undergoes reduction, you will get primary alcohols. Primary alcohols under oxidation, you will get a aldehyde ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Aldehydes on oxidation gives respective carboxylic acid. Carboxylic acid ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. Carboxylic acid when you are undergoes reduction, taking to reduction, you will get the respective aldehyde. Kenizerose reaction, which do not contain a alpha hydrogen atom, undergo disproportionate with concentrated alkali solution. ಇದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. From aldehyde, ammonia adduct with eternal solution of ammonia, which further forms aldimines, means skips base. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್, aldimines, skips base ಆಗುತ್ತೆ. Aldehyde plus skips reagent always gives a pink color. ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್, ಅದು ನೀರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ತುಂಬಾ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ ವೈಟಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ 2 to 3 times if you are shaking, you will get a little bit pink color. So the reactivity of ketones are very less ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ aldehyde undergoes fastest pink formation whereas ketone forms slowly. Okay, ketones with Grignard reagent, it will give tertiary alcohols. And on reduction of ketones, it will give tertiary alcohols once again. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೋನೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು COH ಪಕ್ಕನೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್-ವಲಾರ್ಡ್ Zelinsky reaction ಅಂತ, very very important. So to substitute halogen to alpha carbon, you are using HVZ reaction.
ring substitution reaction of COH, electron withdrawing and donating group and meta directing group ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋ. So it becomes weak acid. It will support for weak acid characteristic. If any electron withdrawing group, chloride ಅಥವಾ bromide ಅಥವಾ nitrate ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, it will support the increase the acidic characteristic, acidic character ನ increase ಮಾಡುತ್ತೆ. You studied all these things. So weak acid ಆಗುತ್ತೆ, CH3 ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ weak acid ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ರಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು acidic characteristic ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. Now carboxylic acid, alkanoic acid, it is called as alkanoic acid. Okay, ಈಗ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕರಿತೀರ ಅದನ್ನ. Up to 4 carbon atoms, they are miscible in water due to hydrogen bonding. Solubility is inversely proportional to number of carbon atoms. When number of carbon atoms in the carboxylic acid increases, its solubility decreases. Carbon ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ತಿಂತೀರಾ. Okay, boiling point. Carboxylic acid having more maximum boiling point compared to alcohols, aldehydes, ketones. Okay, obviously hydrocarbons are having less. Hydrocarbons ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ present. You studied in solution chapter. Solution chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Association of acetic acid takes place. Carboxylic acid association ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ association ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಾರಿ, ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಡೈಮರ್ಸ್. ಡೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಡೈಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ 2, ಟ್ರೈಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಈಥೀನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅದನ್ನ? ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸರ್. ಡೈಈಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. 3 ಈಥೀನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಈಥೀನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 ಆದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಈಥೀನ್ ಕರಿತೀರಾ. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಈಥೀನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈಥೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಮರ್, ಅದರದ್ದು ಪಾಲಿಮರ್ ಇದೆ ಹೆಸರು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಡೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಒಂದು CH3 COOH ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OOH ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OOH ಇದರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, and this may be made with hydrogen bond with some other substance. So it makes a cyclic, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C17H35COOH ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, so melting point of even number of carbon atoms are greater compared to melting point of odd number of carbon atoms, because the plus I effect transfers in such a way, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿ ಒ ಎಚ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ aromatic acids ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು aliphatic acid. ಯಾಕಂದ್ರೆ aromatic acid ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಹಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲಿಫೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Chemical property: carbonyl carbon in acid is less electrophilic than carbonyl carbon in aldehydes and ketones due to the resonance. Resonance ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ವೆರಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ adjacent is only CH2 or some other ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು COH ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಟಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕದಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, OH ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. Hydroxyl group of acids is more acidic than hydroxyl groups of alcohols and phenols. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ROH ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆರಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, if you are comparing with this two, if you are comparing with carboxylic acid, hydroxyl group of acids are more acidic, means removal of hydrogen is faster in carboxylic acid compared to alcohol and phenol. Phenol ಮತ್ತೆ alcohol ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, RCOOH. ಓಕೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ acidity. Means electron donating group means plus I effect. Plus I effect always decreases the acidity. Electron withdrawing group means minus I effect. Minus I effect always increases the acidity. Cleavage of OH bond acid strength alli carboxylic acid converted into RCOONA using sodium metal, NaOH, Na2CO3. So ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, you will get RCOONA. If you are treating RCOH with sodium hydroxide, you can see it, RCOOH with sodium metal, you will get RCOONA plus hydrogen gas ಬರುತ್ತೆ. If you are treating with sodium hydroxide, NaOH, if you are treating with RCOONA, same compound, plus you are getting H2O, water molecule. If you are treating with Na2CO3, you are getting RCOONA plus carbon dioxide plus water. So in this all the three common product is RCONA. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು RCONA or sodium salt of carboxylic acid ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ COH ಬಾಂಡ್. COH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ carboxylic acid with the phosphorus oxide, you will get RCOOR, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ RCOOR ಆಗಬೇಕು, RCOOR ಬರುತ್ತೆ.
Okay. Alcohol, carboxylic acid plus alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, you will get ester and water. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. Carboxylic acid with thionyl chloride or phosphorus trichloride or phosphorus pentachloride, you will get acid chloride. Okay, acetyl chloride, benzyl chloride ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. Carboxylic acid with ammonia, you will get imide ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, RCONH2. Okay, ಅಸಿಟಮೈಡ್, ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ COH ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ OH ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ COH ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯನೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. But when carboxylic acid is undergone controlled reduction with lithium aluminum hydride, ಅಥವಾ ether in diborane or ether in sodium, ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ acidified water, you will get respective alcohol you are getting. Decarboxylation, you are using sodium hydroxide and calcium oxide and you are getting respective alkane. So ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ alkane ಬರುತ್ತೆ, alkane answer, alkane, and in this case you are getting the respective alcohol. So what is the name of NaOH CaO? CaO NaOH ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೋಡಾ. ಎಸ್, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಭವಿಷ್ಯ ಸರ್. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀಪಾ. ಅಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 3-4 ಜನರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ MCQಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ಸರ್. ಓಕೆ, reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute sodium hydroxide is known as ಯಾವ reaction? I think all of you know that. Benzaldehyde and acetophenone. Benzaldehyde C6H5CHO, correct ಅಲ್ಲ? C6H5CHO and acetophenone COCH3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ aldol condensation. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ಯಾರಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಆನ್ಸರು? ಸರ್ 4 ಜನದ್ದು ಅದೇ ಸರ್. 4 ಜನ ಆಲ್ಡೋಲ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 3 ಜನ ಸರ್. 4 ಜನ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 + 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8. 44. 8. ಓಕೆ, 8. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 4 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರದು? ಪ್ರಕೃತಿಯವರ? ಭುವನಶ್ರೀ.
ಭುವನಶ್ರೀ ಅವರು ಶ್ರೀ. 4th ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ CH3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓಕೆ ಇದನ್ನ H ಇಲ್ಲಿ H2 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೆಗೀರಿ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. Yes, sir. ಬೆನ್ಜಾ ಎಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆನ್ಜಾ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆನ್ಜಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಬೆನ್ಜಾಲ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, one is aldehyde, another is ketone, then it is not called as a simple aldol condensation, it is called as Cross mixed aldol ಅಥವಾ crossed condensation. aldol. Very good. Mix ಅಥವಾ cross aldol condensation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next, what is the IUPAC name of the organic compound formed following chemical reaction? Acetone, CH3 C double bond O CH3, acetone. Grignard Sir, reagent. ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡಿ sir. Zoom ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes, sir. ಓಕೆನಾ? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Product. So you are treating with the Grignard reagent. That's all. Dry, in presence of dry ether, then adding water. So what is the product? You can predict. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದೆರಡು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ? ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 C2H5 MgBr. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಮೈನಸ್, Option B, sir. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾ? ಓಕೆ, ಒಬ್ರು. Okay, so if you cut over here, this becomes a plus, this becomes minus. C2H5 goes to this, MgBr goes to this. You are writing CH3 CO MgBr. Correct ah nodi, check ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ. CH3. Sir, option 2 ಇನ್ನಿಬ್ರು. Option 2 ಇನ್ನಿಬ್ರು. Okay, plus 2. Okay. So then you are treating with water molecule acidified H plus OH minus ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ acidify ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪುನಃ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹತ್ರ H ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ರ OH ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ MgOHBr ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 C2H5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ. 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. OH, ಸಾರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, OH. ಓಕೆ, OH ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ. ಸೊ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬಂದ್ರಾ? ಸಿ 1, ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣಲ್ಲ. 1 2 3, 4 ಆಯ್ತು. 4 ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? CH3 1 2 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಸಾರಿ COH 2 ಆಯ್ತು. 3 4 ದಟ್ ಈಸ್ CH2 CH3. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ CH3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2
ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಆಯಿತು, 2 ಬ್ಯೂಟನಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Okay, very, very easy for you. Dibal H you are using. RCN gives in presence of dibal H, then mixing with water you are getting RY. Consider the above reaction and identify Y. Y ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? Sir, ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡಿ sir. ಓ, ಝೂಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Option B, sir. ಆಪ್ಷನ್ B. ಬಿ. ಓಕೆ, 1. 5 ಜನ sir. 5 ಜನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಂಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಡೈಬಾಲ್ ಎಚ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, RCH2 NH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ RCHO ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. Yes, sir. ಸೊ CHO, R ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ CHO ಸಾಕಲ್ವಾ? CHO ಓನ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್. CHO, your answer is correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? C6H5CO, CH2, 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 CH3. ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಟೈನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು? PQRS, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ C6H5CO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ C6H5, C double bond O, CH2 3 times, CH3. Correct idea? Okay, then you are doing bromination. First of all, you have to find out where bromination will takes place. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. It will not happen on this. ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಫಸ್ಟ್ B and Q and S. Q and S ಆಗದೇ Option ಇಲ್ಲ. A, sir. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 5 ಜನ. 5 ಜನ. Is it correct or corrupt? First you are doing bromination, correct ಅಲ್ಲ? First you are doing bromination in presence of aluminum halide. Correct? So bromination. So this is C double bond O. ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ? Okay, C double bond O. Okay, C double bond O. Then CH3, CH2 1, 2, 3 and CH3. ಹಿಂಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಯಾವುದದು? ಏನೇ ಬರುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? Yes, sir. ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. The compounds which will show significant intermolecular hydrogen bonding is, ಇದು A, ಇದು B, ಇದು C. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ? Option D, sir. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, A and B ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು.
Yes. Anybody having any other answer? Option C, sir. Option C. Innobru. ಯಾರು ಆಮಿನ ಜಿಯಾ? Amina ji absent, sir. Oh, Option C, Krutika. Kritika ಅವರು. Which will show significant intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding ಯಾವುದು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ. Okay. In between this, there exists intramolecular hydrogen bonding. Sorry, intermolecular hydrogen. Sorry, intramolecular. Intramolecular. Intramolecular hydrogen. This shows intermolecular hydrogen bonding sometime. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. But this is very, very less. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. So B ಓನ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೃತಿಕಾ ಅವರೇ? Yes, ಅರ್ಥ sir. ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. ಎರಡು. ಸಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇನ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೋಲಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ sp to sp2, sp2 to sp3, sp3 to sp2, sp to sp3. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ C double bond O, ಇದು ಯಾವ hybridization ಇದೆ? Which hybridization this carbon is having? When it is undergoes nucleophiles ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? Option B, sir. sp3 Option? ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? B. 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 B Okay. for So Bhavishya. this is sp2, correct? So when you are adding nucleophile, negatively charged nucleophile, ಆ nucleophile ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? sp3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ sp2 to sp3 takes place. Correct only. Reaction which ಓಕೆನಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ C6H6COHCl in presence of anhydrous aluminum chloride, C6H5COH is Zn mercury and concentrated hydrochloric acid, C6H5CH3 chromyl chloride in carbon disulfate followed by hydronium ion, C6H5COCl plus hydrogen in presence of palladium barium sulfate. Benzaldehyde cannot be prepared. ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು? Yes, anybody? Option B, sir. Option B. For what purpose zinc amalgam concentrated hydrochloric acid used? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sir, aldehyde to alkanes. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಇಫ್ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ CH3COCl ಅಲ್ವಾ?
CH3COCl is reduced in presence of barium sulfate and palladium. CH3CHO is formed, CH3CH2OH is formed, CH3COH is formed, CH3COCH3 is formed. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೀಟೋನ್ 4 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Option A, sir. Option A. What is the name of this reaction? Rosenman reaction. Rosenman reaction. So the answer ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು? A. ಎ. ಒಬ್ರೇನಾ? ಅಲ್ಲ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇದಾರೆ. ನಿಧಾನ ಅರ್ಚನಾ ಅವರೇ. ಅದು ಸೀಟ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಯಾರ್ದು? ಅಮೀನದವ್ರದ್ದು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, CH3CHO ಕರೆಕ್ಟಾ? CH3CHO ಬರ್ತಾ, COCl. ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. The major product of the following reaction RCN, aluminum hydride, dibutyl, and when you are treating with water molecule, you are getting carboxylic acid, aldehyde, amide, ಅಥವಾ imide. ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೈಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೀಟೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? RCN ಇದಾರೆ ಸರ್. C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N 7 ಜನ ಸರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಟ್ವೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? RCH2N ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ RCH2NH2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCHO ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ A C8H10O is found to react with the sodium oxoiodide produced by reacting Y with NaOH and yields a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y are respectively ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? CH3 CH2OH and iodine C6H5 CH2 CH2OH and iodine, CH5 CHOH CH3 and iodine. So it's having a dimethyl compound, dimethyl phenol and iodine. Benzene dimethyl phenol and iodine. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ. ಇದು ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಂಬುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರ್ಚನಾ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರ್ಚನಾ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದಾ CH3CO ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? CH3CO ಇರಬೇಕು, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ CH3COH ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರಬೇಕು. CH3CH ತಗೋಬೋದು, CHOH ತಗೋಬಹುದು, ಅದು ತಗೋಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗೋದು. ಈ 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ?
ಎಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿ ಎಚ್ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಎಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓ ಎಚ್, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಿ. ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಇದೆ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ iodoform reaction. So iodoform reaction give by two groups. These two groups, these two parts gives yellow PPT with iodoform reaction. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹುಡುಕಬಹುದು. Assertion: aromatic aldehydes and formaldehyde undergo Kenzeros's reaction. Reason: aromatic aldehyde are almost reactive as formaldehyde. Next, okay, ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರ್. Option C. Assertion is true. Aromatic aldehyde or formaldehyde undergoes Kenzeros's reaction due to the alpha hydrogen. Alpha hydrogen ಇದ್ದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು they does not contains any alpha hydrogen. As a result they undergo Kenzeros's reaction. ಎರಡರಲ್ಲೂ alpha hydrogen ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Aromatic aldehydes are almost reactive. No, formaldehyde ತರ aromatic react ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So second one is a wrong statement. So assertion is true, reason is false. Correct. Sorry. Okay. This I think ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we will discuss this. This is the compound cyclohexenone, alva? Okay, then you will get cyclohydroxycyclone, correct? OH, OH, OH or O or OH. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದೊಂದು, ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಿನ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, hydrogenation you are doing, then it is then treated with palladium in carbon and ethanol. What will be the product? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಥನಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ to aromatic compound. That means it is becomes, you are removing the double bond here and you are removing double bond here and putting hydrogen. 1 2 3 hydrogen you are putting over here, and the product is D. D ಬರಬೇಕು product. D ಬರಬೇಕು product. ಓಕೆ, ನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Which of the following reagents would distinguish cis cyclopenta 1,2-diol from the trans isomer of it? Manganese oxide, aluminium isopropoxide, acetone or ozone?
ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾ 1,2-ಡಯಾಲ್. ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಡೈಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಡೆ OH ಇರುವಂತ 1,2-ಡಯಾಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as 1, this is 2. ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ OH on the same side. Trans means OH in the opposite side. Opposite sides. You have to treat with any symmetric compound. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. Option C, Jyoti. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ. ಅಸಿಟೋನ್ CH3, C double bond O, CH3. It's a symmetric. Why? Because the functional group carbon contains both sides the same number. R1 equal to R double dash. R1 equal to R double dash ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ C double bond O ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? C double bond O ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. and you are removing that hydrogen. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. So you are getting the molecule somewhat like this. Oxygen, oxygen, sorry, oxygen, C, CH3, CH3. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ OH, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ OH ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ತಗೊಂಡು CH3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So cis isomer reacts with symmetric acetone, whereas trans isomer does not. That's why you can distinguish from cis and trans of cyclopenta 1,2-diol. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐಸೋಪ್ರೋಪಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅಸಿಟೋನ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. So these are the two things. One is symmetricity of acetone. Second one is symmetric acetone does not attack so easily with one side attack ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Which in which following reaction CH Sir, zoom ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್, ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ CH ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH H2SO4 Hg2 plus P is obtained. So mercury in sulfuric acid, product P will not give Tollens reagent test, Brady's reagent test, Victor Meyer's test, iodoform test. ಅದು ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು? Option C, sir. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Aldehyde. Aldehyde. Which aldehyde you will get? When it is treated, CH triple bond CH, when it is treated. Ethanol, sir. ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಥನಾಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು OH ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು CH, ಒಂದು ಈ CHಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH2, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ದರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, CHO ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಇಥಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು CHOH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು ಇಥಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಥನಾಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಟಾಲನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ರೆಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ KMnO4, ಆಲ್ಕಲಿ KMnO4, ಬ್ರೆಡಿಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಆಗದಿರೋದು ವಿಕ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ. 15 CH3 CH2 PH CH3 cannot be prepared by. ಇದನ್ನು ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಯ ಸಂಬಡಿ ಗಿವನ್ ಬಿ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. PHCOCH3 COCH3 ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. CH3 CH2X. ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭುವನಶ್ರೀ. ಭುವನಶ್ರೀ. ಓಕೆ, PHCOCH3 MgX ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. OH CH3 CH2 cannot be prepared. You will get this product. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದು ಬಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. CH3 ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೃತಿಕಾ. ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್. PH, you can prepare this also. So B is the correct answer. Formaldehyde cannot be used over here. Okay, so correct is the answer. In the following reaction, aldehyde plus alcohol HCl acetal, aldehyde idenidu. Okay, aldehyde plus alcohol HCl gives acetal. Aldehyde, the best combination is HCHO tertiary butyl alcohol, CH3CHO tertiary butyl alcohol, CH3CHO methanol, formaldehyde and methanol. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Alcohol gives acetal, aldehyde alcohol, aldehyde plus alcohol in a dilute HCl gives acetal. I think they left something over here. Type madilla. Aldehyde dash alcohol, aldehyde formaldehyde.
ಓಕೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇರಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಥನಾಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಸಿಟಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟನಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟನಾಲ್ ಅಂದರೆ, ಸಾರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಅದರ್ಸ್ ಮೆಥನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು, ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ C6H5CHO plus HCHO, 50% sodium hydroxide and hydronium ion. So 3 products are there in front of you. 4 products are there in front of you. Which one you will choose? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? somewhat it is a Kenizerow's reaction ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. Kenizerow's reaction ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Kenizerow's reaction ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Kenizerow's reaction ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. Both does not containing alpha hydrogen. Option C sir. Option C, C6H5CH2OH, C6H5COH. Option C Archana sir. Option C Archana. ಏನು ಬರುತ್ತೆ Kenizerow's reaction ನಲ್ಲಿ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Alcohol plus carboxylic acid. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಎರಡು ಒಂದರದೇ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್, ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Yeah, option B you can take. Means this gives COOH and this will gives C6H5 CH2OH. Okay, correct ಇದೆ. B correct ಇದೆ. B you can take. The reaction does not give benzoic acid as the major product is C6H5CH2OH ಜೊತೆ with the product with the CH3 C6H5CH2OH potassium dichromate, C6H5COCH3 NaOClH3O hydronium ion, C6 ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay, C6H5CH2OH potassium permanganate H+. The reaction does not give benzoic acid as the product with ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕ್ವಶನ್. ಈಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸಿಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ C6H5 CHO ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ C6H5 COOH ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. PCC ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಿಡಿ, ಇದೆರಡು ಒಂದೇ. ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕೂಡ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ at benzaldehyde. Stops at benzaldehyde. So the answer is C, pyridinium chlorochromate. Okay na? Yes, sir. Carboxylic acid have higher boiling point than aldehydes and ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their dash. Yadu? Without seeing the choice also you can get the answer. Option A, sir. Option A, formation of intramolecular hydrogen bonding. Yes. Option D, H3. Option D. D, Dr. D. Okay. It undergoes association due to intermolecular hydrogen bonding is the correct answer. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್. ಪುನಃ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡೋದು. COH ಆಕ್ಸಿಜನ್ COH. నేను ಬಿಟ್ಟಿದೀವಾ? ಓಕೆ, 1 2 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಎ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ -I ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 4 ಜನ ಸರ್. 4 ಜನ. ಬಿ ಇಬ್ರು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see this is -I effect. Oxygen shows -I effect. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ -I effect ಕೊಡುತ್ತೆ. -I effect ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈ COH you have to remove hydrogen. Strength of acid is depend on giving of hydrogen. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಹತ್ರ -I ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಹತ್ರ -I, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ -I ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್, 1 2 ಯೂನಿಟ್ ನಿಯರ್, and this is 1 2 3 unit. So that means the second is highest acidic, less than that is third, and this is least. So ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಬಿ ಸರ್. ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? -I ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. An alcohol A on dehydration gives B, which adds a bromine molecule to C. C on heating with a sodamide gives D, which on hydration in presence of mercury. ಇದು ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ.
mercury and sulfuric acid gives E. E on reduction by lithium aluminum hydride gives A. Once again A you are getting. E is also obtained by distillation of calcium salt of acetic acid. How many ionizable proton present? Ionizable proton present in the product E. E ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ionizable product ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ dehydration gives B which adds a bromine molecule to give C on heating with sodamide. Okay, sodamide gives D on hydration in presence of Hg2 plus H2SO4 gives E on reduction with lithium aluminum hydride gives the alcohol. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, CH3COO ಟ್ವೈಸ್, ಇದರಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. CH3COCH3 ಎರಡು CH3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೀಟೋನೇ ಸಿಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ CH3 C ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆವಾಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೀಟೋನ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ CH3COH CH3 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ CH3COH. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6. ಓಕೆ, 6 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, CH3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾ? OH ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪುನಃ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ವ? ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ, here one molecule ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬೇಡವಾ? here is one molecule, here is one molecule, here is one molecule, here is one molecule. ಬ್ಲರ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಓಕೆ, ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 5 ಜನ. 5 ಜನ ಎ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? COOH, OH ಇದೆ, COH ಒಂದು OH ಇದೆ, ಒಂದು OH ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ COH. ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. 4 ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 2 ಚಾಯ್ಸ್.
ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೃತಿಕಾ. ಕೃತಿಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾಯ್ತು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಇಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, this in meta position, it is electrodensity ಇರೋದ್ರಿಂದ it will push this one ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 3 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇದೆರಡು. ನಮ್ಗೀಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆರಡು. 4ಗೆ ಇದೆರಡು ಬಂತು, 3ಗೆ ಇದೆರಡು ಬಂತು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು? ಕೃತಿಕಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Compound X, molecular formula C3H8O, is treated with acidified potassium dichromate to form product Y. Molecular formula C3H6O. Y forms a shining silver mirror on warming with ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate ಜೊತೆ ಯಾವುದು react? ಟಾಲನ್ಸ್ reagent ಇದು. ಟಾಲನ್ಸ್ reagent ಆಯಿತು. Y. When treated with an aqueous solution of NH2CO, NH2 and sodium acetate gives Z. The structure of Z is. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ನಾನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇದು ಬರಲ್ಲ. NN ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. CONH2 ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. NHCONH2. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಸಿಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ಎಸಿಟೋನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ CH2 NN NHCO NH, ಇದು ಇಲ್ಲಿ NH ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ NH ಇರೋದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ಟರ್ ಎ ವಿತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C9H10. ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಟರ್ C9H10O2 ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ Grignard reagent and a complex so formed was treated with sulfuric acid to give an olefin B. Ozonylase of B gives a ketone with molecular formula C8H8O, which shows a positive iodoform test. The structure of A is, A the structure ಕೇಳಿದೆ, ಎಸ್ಟರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? C8H8O C9, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟರ್? ಅದು ಯಾವ ಎಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? C65 ಅಂತಿದೆಯಾ? C6H5 ಆಗಬೇಕು. C6H5 ಆಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್. ಎ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. C6H5 ಬರುತ್ತಾ ಅದು? ಎಸ್ಟರ್ was treated with excess of CH3 MgBr. A complex of so formed was treated with sulfuric acid to give an olefin B. Ozonylase of B give ketone. So ಇದು ketone ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ with molecular formula C8H8O. C double bond O CH3 ಬರುತ್ತಾ? Acetophenone.
Yes, acetophenone ಬರುತ್ತೆ. This is acetophenone. Correct ಇದೆ answer. Correct. So I'm stopping over here. And tomorrow we will discuss P block elements of old syllabus. It is not there in the new syllabus, but your Bhavishya people requested to do it. That's why we are doing P block element tomorrow. Thanks a lot. Have a nice time. Thank you, sir.